اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه حنيت أحمد يا حبيبي يا حبيبي ولا غيرك يرضي حنيت لك وودعتك خدم ومريد ما قطع الجنة موضي حنيت وحديد الهادي حبيبي أحمد يا حبيبي
فحين قربان هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض لا فيهن بالتوحيد وألقاه الجود الإلهي على أهل الوجود تدريج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعطي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور يرسل صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة للخاص الأمة أن يخبر عند وحيه أمة تؤنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السماق الممدود صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من النور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على قبوله وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور والنور وبعث الحامد المحمود مرعيا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بها
صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخاطئين يا مؤيد يا مهاجر يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين محمد مرحبا مرحبا بالحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا وجهك يا سعاد يا كريم الوالدين حولك صدري المبارك وردنا يوم النسور صلى الله على محمد محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله على محمد محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وبسط العدماء بولاة العرض في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك الظالمين وإذا توفيتنا يا الله يا رحمن يا رحيم فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada tanggal 1447 Hijriah, tepatnya pada 4 Agustus 2025. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Bapak, Ibu-ibu, kakak serta adik-adik yang kami sangat sayangi, yang berkenan hadir di Masjid Jami Al-Muhammadiyah. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, kami akan melaksanakan acara ini yang akan yaitu suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Syarifah Yusmania SPDI. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد كان لكم في
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal baik bagi beliau yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia. Kepada Ibu Eka kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah tentunya dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat beriring salam juga selalu kita curahkan tentunya kepada Nabi junjungan kita
Nabi Muhammad SAW dengan selalu mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita semua akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Yang sama-sama kami muliakan Bapak Al Ustadz yang alhamdulillah telah hadir bersama kita, yang nantinya akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Selanjutnya yang sama-sama kami hormati seluruh masyarakat yang berada di lingkungan Masjid Jami Al-Ghulam. Kemudian yang kami sayangi tentunya ibu-ibu jemputan yang dirahmati Allah pada siang hari ini. Mewakili panitia peringatan Hari Besar Islam Maulidnya Nabi Muhammad SAW yang kita laksanakan pada siang hari ini, kami mengucapkan ribuan terima kasih tentunya pertama kepada Bapak Al Ustadz yang nantinya akan memberikan tausiahnya kepada kita semua. Selanjutnya ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada seluruh masyarakat yang berada di lingkungan Masjid Jami Al-Ghulam yang telah memberikan sumbangsihnya sehingga acara pada siang hari ini dapat terlaksana dengan baik. Insya Allah semua akan mendapatkan balasan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih selanjutnya tentunya tidak lupa kami persembahkan buat ibu-ibu jemputan sekalian yang telah sudi memenuhi undangan kami di saat siang hari ini seharusnya kita beristirahat. Hari ini kita berkumpul bersama-sama tentunya dengan satu tujuan, untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan seperti kata pepatah, lancar kaji karena diulang, tajam pisau karena diasah. Ilmu yang kita dapatkan akan lebih mudah kita amalkan. Amin Allahumma amin. Sebelum menutup kata, sekali lagi kami memohon maaf kepada ibu-ibu sekalian apabila dalam pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Besar pada hari ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, acara selanjutnya yang kita nanti-nanti dan kita tunggu-tunggu, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Syekhuna Al-Mukarram Bapak Ustadz Herwan Al-Fasih MPD. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
وأصحابه وتابعيه على مر الزمان أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية والقول بالحق في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para ustadz, para kiai, para ustazah, para orang-orang tua, para sesepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus yang berkesempatan hadir pada kesempatan siang hari ini. Kemudian yang saya hormati dari ibu-ibu aparatur pemerintah yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, yang besar tidak disebut dengan gelar, yang kecil tidak diimbuh dengan nama, namun tidak mengurangi rasa hormat kita kepada semuanya. Kemudian yang saya hormati segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Al-Ghulam yang sudah bersusah payah menyediakan tempat, menyediakan makanan dan sebagainya, satu tujuan, cinta dan memeriahkan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang saya hormati tentunya ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik. Saya rasa ini jamaahnya sangat luar biasa. Ini hari ke-11 saya ngisi acara, entah yang keberapa mengisi ibu-ibu, tapi sampai hari ini jamaah terbanyak ibu-ibu. Alhamdulillah, sampai panoh keluar. Yang sadap kaitihanda yang duduk di luar dia mengitik kayaknya nonton dari atas sana karena tinggi. Namun yang di dalam, di belakang agak sakit dulu sedikit. No aja. Tuh jong dah. Berdiri kah berduduk kah, Bo? Ya, maumu. Coba kalau yang di luar berdiri atau duduk? Kan ibu-ibu sudah jelas tengoknya kalau dari luar. Yang di belakang lihat, Bu. Lihat. Ya Allah, ya. Saya yakin yang hadir ini tidak semuanya dalam keadaan sehat. Ada yang sakit asam urat, betul. Ada yang kolesterol, betul. Ada yang kepala agak minek-minek, betul. Ada nang kantong karing kada berduit, betul. Yang terakhir gana lebih kuat betulnya. Begitupun saya, Bu. Saya tidak sesehat yang ibu bayangkan dan saya tidak sesegar yang ibu pandang. Kita sama-sama lapah, Bu ai. Namun ka itu kada usah lawas-lawas kita bicara mahan. Handap asal masuk daripada panjang kada apa ketawaan. Maksud ulun ceramah handap kada perlu berjam-jam tapi masuk dapat diamalkan. Daripada ceramah 2 jam boleh kada dadang sangkut. Jangankan masuk aja kada. Lalu dalam hadapan maka mudah-mudahan pada hari ini berkah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir, Allah berikan umur panjang, Allah berikan kesehatan. Yang sehat Allah jaga dari segala penyakit. Allah berikan rezeki yang luas, barakah dan manfaat. Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salehah. Semoga cita-cita jadi kabulkan Allah Subhanahu wa taala.
dingin. Bertimun ada juga masih kipas, itu lain-lain perasaan. Itu mau rumah dalam. Tengok wajah panas rasa. Kipas angin hidup. Berarti panas di dalamnya. Berarti masih hidup pas lagi rumah dalam atau rumah kancil. Panasnya badan dengan kipas angin bisa reda ibu. Tapi sering saya sampaikan. Tapi kalau hati panas melihat orang lain, tidak ada obatnya kecuali satu, bersyukur kepada Allah. Maka pesan mama hari ini jangan pernah mengurus orang lain dengan kita. Jangan pernah mengurus rezeki orang lain dengan rezeki kita. Karena seorang punya rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun bahasa lulusnya jangan banyak awal juga belum. Menyanyi nur dalam 43 kilo, menyanyi 80 kilo. Itu betul kawan-kawan di pasar. Baju-bajunya pasar menyanyi nur. Baju-bajunya pasar-pasarannya ada lo. Rabbit. Sama ibu-ibu. Nikmatnya Allah berikan orang lain dan pasti tidak layak bagi kita. Makanya tidak bagi kita. Maka di siang yang bahagia ini satu yang pertama saya sampaikan kepada ibu-ibu, jangan pernah bersatu bersyukur pada Allah. Karena ibu ini agak sakit. Kawan-kawan dalam tangan sakit. Kawan-kawan kerjin tangannya gatal. Kawan-kawan kipas-kipasin yang panas. Ibu-ibu kadang-kadang susah buat panas air-airan. Orang-orang harga dalam inya laki-laki kebun sawit ibu laki-laki kebun sawit ada handang-handang bisa kisah menyayang yang sudah harga dalam akhirnya apa yang terjadi handang-handang laki-laki dalam karena mudah-mudahan dalam cincin aja alam oleh pan betis itu orang-orang balas tapi pilihan sudah akhirnya apa yang terjadi karena cincin harga harga 50 kuning warnanya minggu pertama maulid minggu terakhir maulid biru derang itu kadang-kadang yang gaya asik yang mau maulid kan yang pakai gaya yang mau maulid kan yang pakai cincin yang mau dimaulidkan yang pakai bagaimana yang mau dimaulidkan yang pakai kasar tapi yang mau dimaulid galau cincin tasas baju tak berjalan dalam uang 2000 itu ibu-ibu yang udah dari Allah kuatkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Terang saya ini termasuk ustaz paling paham bahasa dunia. Cuman orang awas yang diri. Soalnya ulun bagi di laham. Ulun baru di laham jam 1.30. 12.40 masih di Pinang. 45 menit Teluk Pinang Tembilahan sampai. Kenapa? Karena saya tidak ingin mengecewakan ibu-ibu. Pas saya sampai, ini awaknya sapanat nih, buritnya sadumur. Tapi pas maitih muha ibu-ibu, aku rihingan, ukur tabel-tabel, incuk habang-habang, sempakan aku jadi ya. Cuman sayang nanti di hadapan agak tuha-tuha saya. Mun kadang-kadang itu pangat benar bicara umatnya jadi agak-agak nulisin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
Nabi Daud pernah berdialog dengan Allah. Ditanya, ya Allah, nikmat mana yang paling kecil? Kata Allah, nikmat paling kecil nafas yang engkau hirup setiap hari. Ya Allah, nikmat mana yang paling besar? Dijawab oleh Allah, khuliqa Muhammadun, diciptakan Nabi Muhammad itu nikmat paling besar. Maka hari ini kita mengadakan maulid atas dasar cinta dan bersyukur kepada Allah karena dilahirkan seorang manusia yang sempurna, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu cinta sama Nabi Muhammad? Cinta sama Nabi Muhammad? Tapi ngapa minum tadi kue teh pakai tangan kiri? Ujar apa? Cinta bahwa Nabi Muhammad. Kalau cinta sama Nabi Muhammad, ikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Bu, kebanyakan orang yang tidak cinta sama Nabi Muhammad itu masalahnya satu. Apa masalahnya? Masalahnya dia tidak kenal dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam satu mahfuzat disebutkan malam ya'rif lam yarham. Siapa yang tidak kenal, maka dia tidak akan pernah sayang. Maka kenapa kadang-kadang hati kita tidak cinta sama Rasulullah? Disebut nama Muhammad kita tidak rindu. Diceritakan tentang baginda Muhammad kita tidak terdetik di hati kita untuk bertemu Rasulullah. Alasannya kenapa, Bu? Satu alasannya, karena kita kurang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ajak bulan maulid ini adalah untuk menceritakan tentang kepribadian Rasulullah agar kita semuanya lebih kenal, lebih dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad guru manusia paling sempurna secara fisik, paling sempurna secara kepribadian, paling sempurna secara akhlak. Ada orang fisiknya luar biasa, akhlaknya luar biasa, kepribadiannya luar biasa. Maka bagaimana mungkin kita tidak jatuh cinta? Al-Habib Abdul Rahman Al-Iraqi mengatakan, yaqulu man yan'aduhu qablahu aw ba'dahu ra'aytu qad mislah. Jika seandainya kita deskripsikan, kita sebutkan tentang ciri-ciri dan kepribadian Rasulullah, maka niscaya kita akan berkata di hati kita, tidak akan ada orang yang lebih sempurna dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bahas ringkas saja ibu-ibu. Nabi Muhammad itu kulitnya tidak terlalu putih, tidak juga terlalu hitam. Kulit Nabi Muhammad itu humairah. Kalau kita sering mendengar cerita yang humairah itu Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah itu pipinya itu humairah. Humairah Sayyidah Aisyah, lebih humairah pipinya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kulitnya putih kehabang-habangan. Ampun ibu-ibu kehabang-habang juga. Tapi kada asli. Itu tuh kadang-kadang kayak acan lah. Lain skincare, blush on. Nah, tuh katanya. Kulit Rasulullah itu putih memurah benar, ada juga. Habuk kayak kita, ada juga. Mantap. Namun orang Indonesia ini dada putih, dada merah. Karena di Indonesia ini sawo kulitnya. Cuman ada nang sawo mata, ada nang sawo angin, ada nang sawo buruk. Mana kita? Ya Allah. Ya. Kemudian tubuh Rasulullah tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kalau bersanding dengan sahabat yang tinggi, Nabi Muhammad tidak kelihatan rendah. Kalau bersanding dengan sahabat yang rendah, Nabi tidak kelihatan terlalu tinggi. Mun kita kadang tinggi mencuir, rendah demam. Betul. Kita fisik kita ini jauh dari kata sempurna. Rasulullah itu sempurna, ibu. Dagunya tidak lancip, kadang juga demam. Jenggotnya tebal, bibirnya, pipisnya atas dan bawah sama. Jadi genal bibir itu bibir atas dan bibir bawah itu sama genalnya. Mungkin kita kan kebanyakan genal bibir bawah dibanding bibir atas. Makanya bila bergambar itu mengaluyakan ke bibir saya tanya. Itu karena bibir kalau genal, selfie lah. Itu hidup Rasulullah tidak mencuri-curi, cegah-cegah
tapi dia tempat kayak itu. Itu mata Rasulullah itu kakak jajah. Alisnya Rasulullah itu menungsung 1000 insan sabit indah dari yang jalan-jalan sedang ringan. Muni-muni lain-lain. Sanunuhan zaman dulu sudah nikah dengan belum. Kalau salah sudah nikah kecil kayak bila sapu. Bila kalau Allah karena ini orang ini adalah arek aneh. Betul tuh. Mengarek ini hukumnya haram. Maka kita sudah karek di mata karek haram. Mengarek sang mengarek mata Arab. Dan karek ditulis kalinya mata nabi bercerah tajam. Ibu-ibu aja jangan celak-celaknya. Kayak bahan ini celak-celak ada mata hitam. Tak IT hati. Ini yang dia Bu, inilah hidayahnya Rasulullah. Tangan Rasulullah lembut banget. Bahkan dalam riwayat yang dia dikatakan ada seorang sahabat bersama-sama dengan Rasulullah itu. Aku belum pernah memegang tangan Rasulullah. Bahkan yang lembutnya kain sutra masih jauh dibanding lembutnya tangan Rasulullah. Kayak anak ibu-ibu Al-Quran soleh. Lembut bahkan ketika Rasulullah sampai dari berkeringat Rasulullah Sayyidah Aisyah ingin melangkahi Rasulullah tidak berani pakai Sayyidah Aisyah. Aisyah ambil tangan Rasulullah kemudian dia lilangkan ke Rasulullah. Ketika ditanya ya Aisyah ya ummul mukminin wahai ibu orang pemimpin kenapa Anda tidak usah Rasulullah dengan tanganmu? Apakah Sayyidah Aisyah aku tidak tega mengusap wajah Rasulullah dengan tanganku karena tangan jauh lebih kasar dibanding tangan Muhammad. Itu tangan Sayyidah Aisyah. Lain Aisyah Nabi Sayyidah Aisyah. Kayak jari Nabi Muhammad berada di depan. Sininya ini mencir, tangan itu mencir. Mungkin kita ada bila masih cincin jajah sampai lunggar. Perut Rasulullah rata dengan jajahnya. Nah, aku agak masing-masing mau sedikit. Karena ada rata. Ini gue tapi waktu rata. Era. Ini kan. Nah, ini kan. Bahkan dia di dalam riwayat ceritakan para Rasulullah dari gambar yang terhampar. Amun orang-orang ini six enam pek kotak jadi kotak anak di bawah. Amun ini ada kotak bulat. Ini lain six pack one pack. Ini lebih segera. Ya Allah. Begitulah indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita betul-betul cinta kepada Rasulullah, faman ahabba ayyana ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang betul-betul pengen berjumpa Nabi Muhammad, baik itu berjumpa di dunia atau berjumpa di akhirat. Emang bisa Ustaz berjumpa Nabi Muhammad di dunia? Bisa. Berjumpa di dalam mimpi. Kalau pengen berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi atau pengen berjumpa Rasulullah di yaumul kiamat, caranya cintailah Rasulullah dengan cinta yang luar biasa. Hari ini kalau ditanya, cinta gak sama Rasulullah? Cinta Ustaz. Wa alamatul hubb al-ita'atu fi sunnati. Bukti orang cinta kepada Nabi Muhammad adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi Muhammad itu ada tiga. Yang pertama perkataannya, yang kedua ucapannya, yang ketiga adalah perbuatan. Perkataan ucapan sama. Yang pertama ucapannya, yang kedua kelakuannya, yang ketiga ketetapannya. Maka hari ini saya ingin menyampaikan satu sunnah Nabi yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah?
salasun munajjiyatun wa salasun muhlikatun. Ibu-ibu, ada 3 perkara yang membuat orang itu selamat, dan ada 3 perkara yang bisa membuat orang itu celaka. Kalau mau hidup selamat, ikuti yang 3 perkara. Kalau mau hidup celaka, ikuti yang 3 kedua. Apa yang 3 selamat itu Ustaz? Fa'amal munajjiyat. Adapun yang bisa membuat kita selamat itu fattaqullah bisirri wal alaniyah. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan ramai. Kadang-kadang kalau kita nih lagi ramai taat sama Allah, tapi kalau sudah sendiri itu penyakit. Kalau sudah berjamaah sholat, masya Allah, lambat sembahyang, berjuga, bersorban, upiah haji, sembahyang mantap, ada orang Pak. Allah, ada orang Pak. Saya bangun serangan di rumah sembahyang, tetapi tarik pusat sembahyang lagi. Allah, ancam pada sembahyang. Ada sedisi hayam maka beres. Uja cucunya, apa neneknya mati ancam dengan sembahyang. Jadi neneknya karena nenek lihai sudah. Dari lagi hello ya sembahyang. Saking lihai, maju ya sembahyang. Apa itu takwa? Al-Imam, seorang sahabat, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu mengatakan, at-taqwa huwa al-khawfu ila al-jalil wal 'amalu bil tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahim. Itu namanya takwa. Apa takwa itu Ibu? Yang pertama, al-khawfu min al-jalil, takut kepada Allah. Mau maksiat, takut sama Allah. Mau ngejek tetangga, takut sama Allah. Yang kedua, wal 'amalu bil tanzil, mengamalkan Al-Qur'an. Kata Al-Qur'an, aqimus shalah wa atuz zakah, salat, tunaikan zakat, salat, zakat. Kata Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam, puasa. Kata Al-Qur'an yang lainnya, kerjaan. Itu takwa. Yang ketiga, syarat takwa wal qana'atu bil qalil, hatinya senang menerima apabila diberikan nikmat dan harta rezeki yang sedikit daripada Allah. Ada orang dulu hartanya banyak tapi dia tidak pernah bahagia. Kenapa sebab? Karena hatinya tidak qanaah. Karena itu ridho bima kasaballahu ta'ala, ridho dengan apa yang telah Allah takdirkan. Allah takdirkan begini, kita ridho, aman. Makanya kata ulama tasawuf, kalau kita punya harta ibu-ibu, dhahnaluka fi yadika wa la tadhhalaka fi qalbika li'anna al-qalba mu'allaqatun bil mahabbah. Kalau ibu-ibu punya harta, taruh harta di tangan, jangan taruh harta di dalam hati. Kenapa Ustaz? Karena hati itu tempatnya cinta. Kalau sudah harta masuk ke hati, cinta kepada harta berat untuk mengeluarkan. Jadi pun ibu-ibu banyak besi harta di tangan di mana? Maksud di tangan tadi, jangan dibuat ke dalam mobil di tangan, baju di tangan, tas di tangan, emas di tangan, gelang di tangan. Jadi sedah pada orang gelang di kepala, cincin di tangan. Artinya apa? Bila datang infak, orang minta sedekah, mudah tangan melepas. Karena harta itu ada masuk ke hati. Tapi kalau harta itu masuk ke hati, karena hati ini tergantung dengan yang namanya rasa cinta. Boleh nggak kita punya harta? Boleh. Boleh punya mobil? Boleh. Boleh punya Honda yang mahal? Boleh. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh mobilnya masuk ke hati, Hondanya masuk ke hati. Bahkan yang paling parah, mobilnya masuk ke dalam sembahyang. Allahu Akbar. Ketika berbuat baik, sekecil biji zarah, Allah akan balas dengan kebaikan. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan keburukan sebesar biji zarah, maka Allah juga akan balas dengan keburukan. Sekali kita mengejek orang lain, akan dibalas di yaumul qiyamah. Sekali kita nolong orang lain, dibalas nanti di yaumul qiyamah.
Satu, taqwa. Yang kedua, wal qawlu bil haqqi fi as-suhti wal ridha was-suhti. Berkata jujur dalam keadaan apapun. Kadang-kadang kita nih pas hendak berkata jujur takutan, akhirnya berbuat. Maka jauh ulama sidik itu, jujur itu selamat di akhirat walaupun tidak selamat di dunia. Sementara orang berdusta itu pasti tidak akan selamat di akhirat walaupun selamat di dunia. Maka kita jaga. Amun kata ulama menerangkan ini artinya jaga pandangan kita. Penyakit ibu kan itu, sukanya bercurang. Mau kada mau akui kada diakui itu penyakitnya boleh. Kan jadi Ustaz asal kada suah aku kan merasa bercurang. Mun lakian kada penyakitnya di bercurang, lakian jarang di bercurang. Tapi penyakit lakian itu berat. Maka memang ada lelaki yang bagi orang itu tanpa huruf dari maksudnya begini, mau ada begini pembual benar atau huruf harus lelaki. Coba kayak ini mau lelaki yang berkumpulan tadi juga pada pandirnya kan semua dia mau muncul banyak di depan. Wah, lain tak keluar semua itu tentang ujung tidak jatuh. Tapi lepas. Ada orang jujur tak? Lelakian itu Pak, second berbuat. Begini jarang berbuat, tapi dia berjurang. Dari mana? Yang dari pasar. Nukar apa ya? Menukar bawang. Betul, bawang ini 1 kilo turun sudah kemarin sampai 50. Wah ini berapa 40 sekilo aja lagi. Murah ini. Aku minggu dahulu menukar 50, maka aku jual 7 tek. Benar. Mulai dah menyahu-nyahu nang tadi itu murah, tapi nang juga bebel. Ya ini ada. Kamu semalam pulang dari masjid Allah ya di mana intang ada jauh aja pada dong. Jangan tersinggung cerita aja. Aku jaga-jaga di jauh pada duduk yang ikam tangan. Aku intang kamera jaga kamera dong. Yang tersinggung lah. Contoh. Kenapa gara-gara meeting malam-malam aja banyak ajul. Oh meeting tak hadapan pas dulu aja. Apa jarang banyak ajul terus sungguh dan tulang turun nih. Kamu nih ya. Jangan singgung gue. Lain banyak ajul. Bukan beda kok. Betul banyak ulang. Oh iya. Aku semalam dia kata ya orang-orang paling ada tahu orangnya gitu aku bertata-tata kutakoni dari mana dari Parino napa gara-gara tadi salawawas untuk aku asal aling dari napa jadi hijaga atau ya makanya aja bila jalan sama ini jarang ibadah aku kayak 2 kali ibu namanya ada yang cara bilang ingatkan pasti gila juga karena di mana di sana itu terusnya ya ingatkan juga terus satu kata-kata ini ada dua lagi di dalam udah kepikiran ada itu kira-kira pulang kalau ada lakukan ini meju itu kita menjaga orang dan menghibah kita menjaga sisa kita agar tidak menghibah orang lain tapi ada lebih bagus bukan jaga lisan untuk tidak hibah tapi kita menjaga laki-laki kita agar orang tidak menghibah bukan menjaga kita tapi menjaga orang tapi nang berarti ustaz sampai harus Ustaz tadi dia bicara sama cucu tapi
rupiahnya singgah rupiah kok kada leh itu biasa makanya Allah sama ibu ini paling udah jalan-jalan Allah sama aku tahan dan gila kenapa sebab aku boleh melalui ibu nih mesti habis masasam cacat setuju masasam itu tak perlu orang-orang baik semakin tinggi jabatan semakin tinggi kedudukan semakin banyak di dalam orang semakin banyak perhatian orang pasti semakin banyak besar orang ibu-ibu aman tangan kiri minum tangan kiri tara itu minum kiri keluar dari ibu jaga Ustaz sakit jeb aku sejauh akhirnya mereka ulun bisi ini karena kali tarik tapi ada hikmahnya ulun yang punya istri satu alhamdulillah tidak ada niat menang-menang tak ada tapi jika ditakdirkan oleh Allah boleh buat ada Allah dir bini ulun mas paling tidak menurut ulun kecantikan istri tidak perlu diambil oleh orang lain karena diri aku yang paling indah istri. Anak daya yang kayak itu juga anak pakai postingnya jadi bini tadi tolak sasar waktu ulun masih agak ini tidak sudah jadi tolak sasar karena apa nukarkan bini ulun betul saya biri baham ujat ikan bini kasar bibir bang dia boleh sekarang bini lagi betul isok para sasar jangan lagi betul bibir biasa tolak sasar pelajaran jual rendah ustaz cara pagi siang malam ini berada apa pede duduk orang pipi pakai baju bau rupiah apa aja bapak ustaz sosolim ke warung pipi tapi rupiah isok orang siwa kayak kaos pipi duduk warung pipi apa aja bapak ustaz maka kalau status dalam Facebook apa statusnya harus bagaimana lagi begini harus begini apa maksudnya lain cari aja dong boleh cari bikin hal berbeda maksud ulun adalah setinggi apapun kita sebaik apapun kita sekaya apapun kita tidak akan pernah sampai di titik di mana orang semuanya suka dengan kita pasti ada Nabi Muhammad tuh fisiknya sempurna, akhlak sempurna, kepribadian sempurna, tapi sambati orang kafir Quraisy. Apalagi kita yang untungan kayak ini banyak orang yang batik. Karena Allah ciptakan dua telinga, dua tangan. Karena dua telapak tangan tidak cukup menutup mulut-mulut orang yang dengki kepada kita, tapi dua telapak tangan kita cukup menutup dua telinga. Maka apabila ada orang iri, dengki, memfitnah kita, cukup tutup dua telinga kita dengan telapak tangan, biarkan guguk menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kita ganti guguk saja, karena kan banyak. Walaupun guguk menggonggong, kafilah tetap berlalu. Gas saja. Nah itu yang kedua. Yang kedua tadi ujian Nabi kalau hendak selamat berkata yang jujur dimanapun berada. Dalam keadaan marahkah, dalam keadaan senangkah, berduitkah, kadakah, jujur dia orangnya. Bila ada duit gila. Paham ya masing-masing. Pas berduit, bohong. Mun di orang-orang awak, mun pas itu ujian. Aku curang mari selain luar itu ibu-ibunya semua ustaz-ustaznya wajib kok lunjung tahu mesin jadi mau antara kita lunjung itu sangat banyak apa yang jadi kok apanya itu hintan lalu ya Allah yang ketiga
wal wasafirina wal fitri. Kalau lama-lama Nabi berpenampilan sederhana, baik-baik kau kaya, ya kamu miskin. Hari-hari banyak orang mentang-mentangkan berlebih-lebihan dalam kekayaan. Memang janjinya saya dijaga mati. Ya kata-kata Nabi akan ada suatu zaman di mana orang-orang itu kerjaannya kakak berlebih-lebihan. Ya syurabuna wal suka macam-macam minuman. Yalbasuna al-labas suka bermewah-mewah dalam kekayaan. Amun bukan lemari tiga pintu perpintunya digaga itu dua pintu satang ini satang pintu amat laki. Tapi bila kita lakukan umumnya lakukan pengantin tadi keluar dia apa jawabannya sakulir-ulir lakukan baju bebinian mana tapi ya hari-hari berlebihan, maka kita pakaian dia saja nang bela-bela lihat cincin baik-baik biasa jadi tangan amat jari cincin ada hanya sami-sami yang ibu maulid oleh orang wadahnya tidak boleh disediakan menjaga-jaga tali secara ain duduk balik pada orang cincin Mun hari ini karena dia ada bunga cincin-cincinnya disisir cuman bunga tas dari sini dia di depannya aku tadi nggak pulang tas tadi kenapa yo mau bebinian itu lah mau tas perasaan malam tadi latihan pakai tadi dengan tasnya lain lah supaya cantik agar membuat nasi bungkus kan shooting buat ke dalam karena pas keluar dulu depan dia panitia dua jadinya Allah berpakaianlah sederhana, makanlah sederhana. Arti sederhana itu bukan pasti laut kata nyaman gue kata maksudnya itu jangan berlebih-lebih. Hari ini banyak orang berlebih-lebihan sekali makan 10 juta, sekali makan 5 juta. Kita makan nasi padang 5.000 kenyang. Buah hijau di atas. Karena makanan yang banyak di rumah kita hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama buah mubazir haram. Yang kedua dimakan makan kebanyakan makruh tahrim. Dan baiknya dihabiskan makruh. Kadang dihabiskan dibuang haram. Kadang dihabiskan julung haram. Allah aja tak makan julung haram. Menjulung perkara bersedekah sesuatu yang kita tidak memakan hukumnya makruh. Pisang melisuk dah makruh dah. Kita tak makan di rumah. Julung kata tangga makruh hukumnya sedekah kita. Kata tangga ya kada makan. Allah aja kada makan apalagi tetangga. Di mana tamu mati tetangga kada makan. Buangnya hingga kucing nanggung pulang ke rumah kan. Kalau sedekah aja pisang semua. Allah saja tak ada makan sedekah kepada orang. Ya Allah ya Rabbi. 2, 3. Lalu apa 3 yang membuat orang celaka? 3 yang membuat orang celaka. Yang pertama adalah fasyuhun mu'ah. Yang pertama yang bisa membuat orang celaka itu bakhil, pengalah. Jadi manusia itu pamalar di orang Melayu king beredut itu menjamangiti baju di telapak tangannya ini nah kada tak gugur baju saking fisitnya hari-hari udah makan fisitnya maka jangan pamalar. Kenapa? Karena kata ulama al-bakhilu ya'isul fuqara wa yuhasabul aghniya. Orang pemalas itu hidupnya kayak orang miskin, tapi dia buat kiamat dihisab dengan hisab orang kaya. Itu mobil dari mana? Turun rumah ke 3 tingkat dari mana? Duit nama tabur itu dari mana? Panjang hisab. Cuma dah kali duit nggak pernah. Mobil kan ada, bunda kan ada, rumah halo ya, kucing mataram bagus kawinnya.
saking nyaman. Makanya ibu-ibu anak miskin kan sugih. Ampun ulun pribadi kada hendak jadi orang sugih. Karena apa Ustaz? Karena orang sugih itu ada nyaman. Yang nyaman itu bukan orang sugih, tapi kita sugih. Orang sugih kada nyaman. Yang nyaman kita sugih. Jangan mahal jadi manusia. Ya Allah, awak tetangga tuh pas membuka dirian, oh kan kancing rawat, supaya baunya ada sampai ke sebuah. Allah, saking pemakanannya manusia. Bila memasak tadi baunya harum banget, sampai katanya. Barang siapa yang memasak suatu masakan, baunya sampai ke tetangga, tapi masakannya tak sampai ke tetangga, maka makanan itu sudah hilang keberkahan. Makanya Bu, kalau memasak, sampaikan ke tetangga. Mana yang namanya tetangga itu dalam suatu kitab dijelaskan, ini kitab Uqudul Jiran dijelaskan apa? Yang namanya tetangga itu adalah 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Kebanyakan Ustaz ambil pendapat kedua, yang namanya tetangga itu 4 ke kanan, 4 ke kiri, 4 ke hadapan, 4 ke belakang. Itu bila masa-masa bagian. Berarti mau tartan 17 itu 16 saya rumah. Kadang ada maksudnya kadang pasangan rumah satu begiakan kesemulada. Hari ini julung nangka depan, isok nangka kiri, isok nangka kanan. Aku saja dia akan di tetangga sorangan bagaimana antara rumah tempat 5. Jangan paman. Kenapa sebab? Karena ada bahasa dikatakan oleh Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani, al-bakhilu, sifat bakhil itu mahdu sifatil insaniyah. Pemaaf itu menghilangkan sifat kemanusiaan. Waktu butuh sifatil hayawaniyah, dan pemaaf itu menetapkan sifat kebinatangan. Maka kalau kita melihat ke sana, ujar Syekh Nawawi Al-Bantani, Bu, pamalah itu lain sifat manusia, tapi pamalah itu sifat hewan. Makanya hanya kucing dan nasi pamalah supaya ada lain. Maka mulanya ada manusia pamalah benar. Atau orang-orang yang mau. Satu. Yang kedua, yang bisa bicarakan ada bagi hawa nafsu. Langsung sulit pulang ke rumah karena ulang pagi semalam pada pegang rumah. Pagi semalam dikasih bilang, antara salah dikasih bilang, malam pagi lalu, petang di ibu. Malam pulang. Amun nyam-nyamnya, gulik sok rumah tadi mana? Kusut ini kepala nyam-nyamnya. Hendak-hendaknya nih. Tapi apa? Bukan itu yang dia cari. Membahagiakan orang lain jauh lebih lain daripada Allah dibanding bahagia diri kita sendiri. Ben-ben boleh saya muncul di hujung-hujung Pinang. Takuni dia kirim dia ya. Jakuni kawan-kawan lagi ibu di alam ban cocok nambal di Pinang 1240 kali Pinang 130 Agustus ada sawah anak-anak mana ya jalan-jalan miring-miring tadi karena tak ingat ibu-ibu itihi di live streamnya memulai membaca maulid haji sampai yang 11 sampai betam-betam mas sampai juga bukan hati hina ada ibu turun melang turun pakai sini udah dengi cakupan pandang Allah Bu kita semuanya bawa kita susu baik yang mampu
nyaman depan. Bu, subuh baik azan didengarkan. Hayya 'alas shalah. Itu setan jadi dia di tali-talinya disalinya buaya gitu. Makanya nyaman gurih. Bila salah orang-orang mana sisi yang bangun itu ada disalinya lagi diraja setan sudah. Makanya nyaman jam 7 ternyata bangun. Maka Muhammad ada pilihan subuh ada bangun gurih depan asli dari sitan. Sitan di mana orang ya. Ya Allah. Tapi kita bangun dingin lawan enak tidur lawan ibadah pada Rasulullah. Tapi kalau ikut orang tidak Islam. Boleh bermasak lagi dasar makan saya ini limpuan pada hormon pasang yang bisis paling nyaman langsung ambil turun warung karena warung ada jauh rumah bujur itu jangan nafsu amun lawan tadi pasang bizar pasang jilbab hanya turun parah juga Islam saya ada dalam kitab boleh binian buka aurat amarah dede binian aku aja ambil duit ayo warung sakle saya kawan urang apa mati cang-cang ada sadar tiap sini makanya kalau kita nyaman mana baik biasanya lah bu jangan terbiasa memakai ayat yang sobek karena memakai ayat yang sobek misul faqra mewariskan kefakiran jadi baju ayat jadi akan jadi jangan dipakai kenapa sebab bila kita pakai baju yang berapi-api sama aja lawan Allah ini fakir makanya masing-masing nyaman pakai dasar bid rezeki saja itu patut dasar dipakaikan yang tentang masalahnya tak buang bukan dijahit itu kan nyaman gitu maka orang-orang yang di awal-awal nyaman kayak yang keluar patah-patah rumah duduk di depan baru ada bebaju kaos yang nyaman kayak ini itu nafsu tinggal selama umpan pati selama ini kan alhamdulillah masalah ayat alhamdulillah tertutup jadinya cuman penutupannya itu jadi ada nak awal syariat tutup tapi lebih mahal laling paham lah anyale banyak itu baju panjang baju panjang besi-besi panjang tapi baju tadi kayak iwat bumi Pak paham boleh kayak iwat bumi tanpa ayo berjalan itu sama ya itu jauh lama baju tapi membuka aurat. Jadi mun kita berbaju tuh lah anak gadis nah mun ibu-ibu ini biasanya anak gadis pedahkan ke rumah berbaju tuh nang longgar tapi jangan longgar banget jangan nang banyak indoor tadi pakai baju banyak galuh itu longgar benar itu kalau mau ujik baju tapi wah ini ada style nang itu tuh boy nang bajunya nang warna galau ada stylenya nang hirang warnanya tangannya aja seasta libernya ada yang suami ini baju yang itu tangannya libernya seasta ada stylenya kamu nantuhan cocok itu harga nangan menantuhan ini pandah nih cocok benar sudah mantap sudah bunga si bibu bibir habang-habang ukur tabal-tabal awang harum muntulak maulid di rumah harum bibir biru-biru ya Allah. Dua, yang ketiga yang mampu membuat kita celaka di dunia ibu-ibu yang ketiga adalah ijabul mar'i bi nafsihi kagumnya seseorang terhadap dirinya sendiri apa maksudnya sombong
beh aja acara semalam di Al-Gulam cuman kan gara-gara aku dican lah beh kursi cuman kan gara-gara aku yang pang baik ke depan beh rombongannya tuh semalam pun kan aku bawa iya pang pulang beh pun kan aku semalam membawa pakai mobil dican lah aku pang semuanya anak maka man mutakabbir siapa orang sombong itu al mutakabbiru huwa ana yang sombong itu adalah orang-orang yang selalu mengatakan aku kenapa sombong karena dia kagum dengan kehebatan diri sendiri maka jangan pernah kagum dengan kehebatan kita percayalah di atas langit masih ada langit di atas batuan masih ada bundang percaya kan? Maka jangan pernah hidup di banyak kejadian imam mengeluh jadi imam gara-gara ijabul mar'i pas jadi imam panjang banget ini kan udah latihan dan beginian aja pas imam panjang banget manggitir dan bismanya hinor sembahyang di belakang saking panjangnya pembacaan ayat di depan mereka ujiannya inor isok aku pada tarawih lagi di sini gimana inor kepanjangan kenapa sebab ya Allah makanya imam tuh harus cari nang kada sombong supaya kada sok bisa kada sok harap banyak wah ini imam nang sok pandai sok hafiz Quran panjang bacaan jujur kah stop jadi hadapan sekalinya Allah waladhdallin baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di hati jemaah nyesal aku semboyang sini. Ulun suah buai sakit gigi hendak bercabut kampus puskesmas sederhana singgah semboyang Jumat di tambilan tidak kusebutkan masjidnya menjaga kode etik jurnalistik penceramah sakali semboyang awak sakit gigi anak berobat semboyang dulu lawas sudah belum jadi ustaz gitu Allahu Akbar sakalinya imam Bismillahirrahmanirrahim biasa imam mau baca bismillah kan ayat pendek mau baca tangahan ayatnya atau bismillah biasa di hati kok aman kan sakalinya idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah di hatiku alamat bismillah asal ulun sasa tangah aja kah habis buat dibacanya gigi sakit itu pun sama aku gagal imam sama aku giling nyembahnya dan banyak kejadian akhir-akhir nih pindah semboyang Jumat orang gara-gara apa? Gara-gara imamnya ijabul mar'i binafsihi imamnya merasa hebat merasa kagum akhirnya panjang soharat imam maka imam nang baik itu imam nang adil. Jadi kada ada lakian, mau ada lakian kenapa imam itu berbalik sebelum sembahyang? Istau di imam itihi jamaah. Apa gunanya itihi jamaah tuh? Gunanya itihi tuha-tuha kah? Anum-anum kah? Amun-anum sadangannya tak betisik ya. Amun agak tuha banget bacaan diaguni tapi jangan terlalu panjang. Itihi takkan besar karena takkan dari sebuah lembar. Itu marahnya adil. Ini kada apa? Istau dari bawah. Tahu, tapi dia tahu hukumnya. Ibu-ibu yasinan saat tiap Jumat ini nyapak dan baca yasin. Beberapa naik ambil kaki sudah. Kenapa sebab karena ia merasa yang paling bagus bacaan, perasaannya. Kalau ada sakit paling nggak didengarkan. Membaca Quran tajwid mau baca ada, orang pang nada mau baca taj. Karena kan itu ibu-ibu hari-hari mendengar di sini. Yasin, mana ini yang siapa aja sedikit di baca yasin. Mana ada waktu panjang pada. Nangin itu tuh tiap minggu mimpin baca yasin buat saking rasa sadarnya perasaannya berat. Nang tukang doa setiap minggu hendaknya orang berdoa. Bila orang berdoa sama kangennya aja. Amun sudah ia berdoa panjang sampai Allahumma inni a'udzubika
khubusi wal khaba'is bacanya saking panjangnya juga. Sama orang tentang lain dari dalam pahamnya juga. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tuhan rumah. Amin. Cocok benar. Itu orang-orang yang sombong kagum dengan kemampuan diri sendiri. Maka kita harus tahu Rasulullah kalau berjalan mudah pernah jarang nengok ke atas. Nabi Muhammad kalau jalan nengoknya ke bawah, sekali-sekali ke depan. Lain kayak kita berbaulah. Kenapa sebabnya ulama? Itu menandakan tawadhu'nya sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat terakhir saya tentang masalah jangan pernah kita ini sombong. Apa bahasanya? Rendahkanlah dirimu. Tawadhu. Rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya sampai orang lain tidak ada yang mampu merendahkan. Teruslah berbuat baik. Karena orang yang meninggal semuanya pasti menyesal. Orang yang berbuat baik ketika meninggal menyesal. Kenapa dulu tidak memperbanyak berbuat baiknya? Orang yang tidak berbuat baik lebih menyesal karena kenapa dulu tidak melakukan perbuatan baik. Maka berbuat baiklah selagi bisa, berbuat baiklah semampunya. Insyaallah diberkatil maulid pada hari ini, Allah jumpakan kita nanti di padang mahsyar dalam keadaan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan murah rezeki, mudah-mudahan sehat bertahan. Anak-anak jadi anak soleh-soleha, rezeki lancar, cita-cita dan hajat dikabulkan Allah. Mudah-mudahan yang belum umroh secepatnya bisa umroh, yang belum daftar haji mudah-mudahan lancar daftar haji. Segala masalahnya diberikan solusi dan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka an taqdiya hajatina ya Allah, khususan li hajati man hadara fi hadzal masjid. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal 'afiyah wal mu'afata daimatan fid din wal dunya wal akhirah. Allahumma sallimna ya Allah. Allahumma sallimna ya Allah. Allahumma sallimna ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang saya mohon maaf barangkali kata-kata yang menyinggung salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.